Welcome back all. आला का सुरेश आलाय? तुमचं नाही. Not it, not it. Somebody inform him. Yeah, आला. ही दिक्कत है. योगेश, Yes. गुड इव्हनिंग. गुड Good इव्हनिंग. evening. Good evening. काय इलेक्ट्रॉनिक योगा काय म्हणतोय? काय नाही, आता तू सांगेल ना मला कसं करायचं तर. बरं. एक मिनिट त्याला मी सांगतो तर एक मिनिट. सतीश गुड इवनिंग. तू क्या है सतीश? हाँ कैसा है यार? दीपक, अरे दीपक कैसा है यार? बढ़िया यार, बढ़िया. एवरीथिंग इज फाइन यार. Yes, बस. I am in lockdown for 5 months now. Oh, even we too were there यार, like that. But you must be having nice time with Goa यार. नहीं नहीं, मैं तो वेरावल में हूँ. You are in Business Viral. trip. Correct. Sorry. Yeah. I remember we had visited the factory. Sorry I for remember. disturbance. Yeah. You can share your screen. Yes. Yes. 1 minute, please. Soham. Screen sharing. That's okay. Screen दिसते का आता सर्वांना? Hello. Yes. Okay. You are happening twice. काहीतरी बॅकग्राऊंड नॉइज आहे. काय एक मिनिट. दोन डिव्हाइसेस जवळ Please असतील. mute all. Please mute all. जनरली दोन डिव्हाइस जवळ आली की असा होतो प्रॉब्लेम. Yes. So here, now I'll be coming to the last part of this. So here, please can you mute your videos? So here, I would like to talk mainly about the two parts. One is called as a pran here. Here, in fact, Omkar, meditation, and the manifestation of the prana, I'm going to talk in the scientific way. So one of the thing is called as the pranic energy or the vital energy, and is called as a sound. In the yogic lore, there are sound. One is called as the ahat sound, another is called as anahat sound. Yogesh, time किती आहे माझ्याकडे? आहे अजून आहे. So here I'll be dealing with the mainly two parts. One is called as the pranic energy, and another is called as a sound energy. We know pran is a form of energy. As far as the physics is concerned, we have the law of conservation of energy. Energy can be neither be created nor be destroyed. We all are familiar with this. So the pran obeys all those laws, but in addition to that, the prana has some more qualities which has to be deciphered, and that is it has increased freedom to move. Okay, so it can move into the any material, so it has more freedom to move, to act, change by itself. Is the difference between the energy and the pranic energy. So this is one thing we must remember. Now in the case, as far as the sound is, so prana manifests chitta. It is universally present. It is a vital energy. So this is regarding the prana. So the chaitanya in our body, the consciousness, okay, present out. This is because of the pran. Okay. So here the other term is called as a sound. So as far as the physics is concerned, physics or the science talks about only ahat sound. So if you strike certain body, the sound is produced. The struck sound is the sound that we understand in the modern sciences. But apart from this, in the concept, we have the sound which is called as anahat sound, anahat naad. Yogic philosophy मध्ये sound ला आपण नाद म्हणतो. आहात नाद
Ahatnath is a struck nath, Anahatnath is an unstruck sound. So here the sound is produced without striking. That is called as Anahatnath. And we are going to make use of this phenomenon in mainly the Omkar chanting. That now, so we have the two techniques. Already these are there, but now these are put into the scientific technological manner. That is called as PET, pranic energization technique. Second is mind sound resonance technique. Now in the pranic energization technique, we know each and every cell is a living cell. So cell is the smallest living and functional unit. We all are familiar. So apart from that, this each and every cell has a prana. There is a manifestation of prana inside it. So, okay, so each and every cell is a living cell because of the prana residing inside it. And because of that, we have the Chaitanya, consciousness, happiness, ananda, and so on. So here, the more important is to realize the prana in our body from the bottom. Okay, from top to the bottom, each and every cell of the body, okay, cell, tissues, organ, system. So we deliberately have the awareness of the prana from top to the bottom. So we circulate from left side, complete, bottom, right side, top to bottom. And in this way, we have the internal energy in our body. And that technique is called as a pranic energization technique. Now the question is it really useful? Does it really work? The answer is 100% yes. So there are scientific evidences for that. Okay, now at Yesvyasa, they have carried out a lot of experiments and they have observed many diseases have been cured. So there is an effect at physical level, mental level, emotional level. Okay, so there is an effect at 4 different levels. Now the another technique is mind sound resonance technique. So here we can produce the sound. So when we chant the Omkar, okay, there is a phenomenon called as a resonance. आपण सर्वांनी लर्न केलं आहे पण आता एज्युकेशन फील्ड मध्ये नसल्या थोडं आपल्याला विसर पडू शकतात. I'll just have talk in 1 minute. So here, so suppose this is a wave, say this is a one wave. We chant there is a waves are produced. So this is the first wave. This is amplitude and wavelength and so on. Now, so because of Omkar chanting, the waves are produced. When we chant the Omkar, the cells inside the body vibrate. So when the cells vibrate, the vibrational energy is produced, the waves are produced. So here, when the waves produced by the body or the muscles and the waves by the Omkar chanting, when these waves are in the same phase, okay, means what? This part, the crust of one wave, when it falls over the crust of the other wave, we say these are in the same phase. Suppose two friends are walking along the road. If both the friends put right leg in the forward direction, okay, right, left, so when the legs are in the same phase, then we say resonance takes place. And if it is out of phase, then it is not a resonance phenomenon. So because of so here, when we do the Omkar chanting, the awareness, so the cells vibrate, so the vibration of the and vibration of the Omkar, then these are the resonance, then it is called as sound resonance technique. And because of there is a fine massaging in the body, the endocrine glands in the body gets activated, everything, okay, every system of the body, different systems of the body, different say glands in the body work in harmony because of this, and that is called a sound resonance technique. So we chant the Omkar in different ways. Akar is lower frequency, Ukar is middle frequency, Makar is higher frequency. When we chant Akar, the lower body, Ukar central part of the body, Makar is upper part of the body. So in this way, we can have fine coherence in our body because of the chanting. Now here, in the beginning we chant, actually we chant it, then it is a sound resonance technique. And after few avartan, after few repetitions, we chant in the mind itself. Okay,
So we just imagine that we are chanting, but we are not actually chanting. So we are chanting in the mind, then it is called as mind sound resonance technique. So we can do it by Omkar or say mantra chanting, Mrityunjay mantra, Tri mantra. So these will have wonderful effects. I will see what are the effects. So there are effects at the gross level. There are effects at the subtler level. So the effects at the gross level are called as exoteric effects. So it energizes, harmonizes, vitalizes system. Immune system gets strengthened. At the subtler level, those are the esoteric effects. So brings calmness, peace, harmony, full positive dimensions of the mind and vitality. It brings mind to the present state. It gives bliss. Bliss means आनंद. आपण सुख दुःख, सुखाला ऑपोजिट शब्द दुःख आहे किंवा दुःखाला शब्द ऑपोजिट आहे, पण आनंद हा शब्द असा आहे की त्याला ऑपोजिट शब्द नाही. And that is a Indian philosophical word. Okay. Now just I have shown how the Omkar is chanted. Then we know this process is a very slow process. Now if you observe, when you want to control the emotions, how much will be the effect of these techniques? So the effect of these techniques depends mainly on three parameters. One is tivrata, intensity. Second is varamvaranta, frequency. Third is kalavadhi, duration. So the intensity, the frequency, and the duration of the sadhana will decide the effect of yoga sadhana at physical, mental, emotional. If you want to shift from भीती म्हणजे अश्रद्धा टू श्रद्धा, निरुत्साह टू उत्साह, अज्ञानी टू अज्ञानी, हे जे काय ऑपोजिट्स आहेत, if you want to shift from pessimism to optimism, so these three parameters of sadhana are very important. So here we all have seen many times the benefits of Omkar are we see in the WhatsApp chats. There are about 100 positive effects of Omkar meditation. So these are the effects. So at the last, what I would like to say is yoga is a journey. Okay, it is a lifestyle. It is 24/7. It is a journey from information to the transformation. It is a journey from purification to the perfection. It is a journey from gross to subtler. So one has to go at the cellular level. And we know the size of the atom is 10⁻⁻14 centimeter. So here, this is a nanotechnology of the yoga. So at the end, what I would like to say is, I would like to pray the God to give the strength to accept the things that I cannot change. Give me the courage to change the things that I can change. And the last, God, give me the wisdom to know the difference between the two. So, thanks a lot. Ajinkya's, my dear friends, thanks a lot, everybody. Thank you. Now सुरेश हलबनगे. Yes, sir. योगेश बोलतोय. एक yes. फारच सुंदर सेशन तू आम्हाला दिलं. एक वेगळाच आउटलुक किंवा दृष्टिकोन म्हणा किंवा एक अभ्यासू वृत्तीने कसा योग करावा किंवा योगाकडनं अभ्यासू वृत्तीला कसं जावं, हे दोन्हीचा एक मिलाप तू आम्हाला चांगला सांगितलेला आहेस. सगळेजणच योगा करतात किंवा सगळेजण वेगवेगळे व्यायाम करतात. दीपक चौधरी पण आहे, ज्यांनी पण मागे एखादा योगावर सेशन घेतला होता इथे आमच्याकडे चांगला. Okay. तर एक म्हणजे मी जर या 2-3 महिन्यामध्ये काय अचीव्ह करायचं म्हटलं किंवा काय शिकलो म्हणायचं, तर योगा हा एक त्याचा प्रिडॉमिनंट फॅक्टर आहे. म्हणजे आम्ही तुम्हाला दोघांना किंवा सगळ्या सेशनला आम्ही इंडेप्टेड, पण एक जो कनेक्ट होतो माइंड अँड बॉडीशी, तो योग सेशन आपण समावू इथे घेऊ शकलो. बऱ्याच लोकांनी कॉन्ट्रीब्युट केले. आपण सगळे सोशल मॅजिक म्हणजे आहेत, बिहेवियर लोक आहोत. तर यांनी एक खरंच छान एक वेगळाच फील, आणि नक्कीच तू म्हटल्याप्रमाणे याचा फायदा आनंदी किंवा ब्लिसफुल होण्यामध्ये आम्हाला नक्कीच होईल. जे आणि आता मी ओपन टू क्वेश्चन आन्सर्स, ज्याला कोणाला प्रश्न विचारायचे प्लीज गो अहेड. I'm grateful that so mentioned about Yes Vyasa. Remember, I also mentioned about the Yes Vyasa, which is I think whoever gets a chance must attend a therapeutic course at Yes Vyasa, which is between Bangalore and Mysore.
So they have about a week's course in multiples of week. So you can attend and what he mentioned about PT, pranic energization, MSRT, then cyclic meditation, then excessive management of stress. These are all the techniques which are very, very well developed in SVSR. Thanks, Om. Thank you. Thank you. कोणाला काही प्रश्न आहेत? हा योगेश मी विचारतोय. हा विचार. सोहम व्हेरी नाईस सेशन. आणि मी 2012 ते 2016 पर्यंत योगा करत होतो आणि इथे आमच्याकडे नागपूरला स्वामी जनार्दन स्वामी यांचं योगा बीसी सेंटर आहे आणि तिथे ऍक्च्युली स्वामींनी तिथे समाधी घेतलेली आहे म्हणून त्याचं तिथं महत्व जास्त आहे, जागेला जास्त महत्व आहे. आणि तिथले आमचे डॉक्टर मिस्टर खांडे आणि खूप चांगले सेशन्स घेतात. या सगळ्या ज्या प्रॅक्टिसेस आहे ना हे आमच्या अगदी एका तासामध्ये करून घेतात. 1 महिन्याचा कोर्स आहे तो. तर 4 तारखेला जनरली सुरू होतो प्रत्येक महिन्याच्या आणि साधारणतः ते 3 तारखेपर्यंत चालतं. आणि त्या 1 महिन्यामध्ये तुम्हाला अगदी काय म्हणतात त्याला बेसिक जे यायला पाहिजे म्हणजे पूर्ण त्याच्यातलं किती ड्युरेशन पाहिजे प्राणायाममध्ये किंवा कुठल्या आसनामध्ये कुठलं आसन कुठल्या दिवशी करायचं, आसनामध्ये किती गॅप पाहिजे, त्याच्यामध्ये नंतर किती तीव्रतेने करायचं किंवा किती शिथिलतेने करायचं ते खूप खूप छान सांगतात ते. आणि त्यांनी सांगितलं की बा हे योगा ज्यावेळेस आपण करतो इट इज नॉट अन फिजिकल एक्सरसाइज बेसिकली. इट इज आपण त्याला म्हणजे जिम सारखं म्हणतो तसं जिम नाही आहे. इट इज ऑल ए मेंटल एक्सरसाइज बेसिकली. आणि तुमची बॉडी ऑटोमॅटिकली इट फॉलोज युअर माइंड. म्हणजे तुम्हाला सुरुवातीला आसन करायला जमत नाही कारण आपण बॉडीवरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतो. बट वेन यू स्टार्ट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन माइंड बॉडी ऑटोमॅटिकली फॉलोज. म्हणजे साधं म्हणजे मांडी घालून बसायचं ते पद्मासन ते सुद्धा सुरुवातीला आम्हाला जमत नव्हतं. पण नंतर ते मनातलं हे काढून घेऊन डोक्यामध्ये टाकायचं. नंतर मग ते आपल्याला पद्मासन वगैरे चांगलं जमतं, प्राणायाम येऊन जातं. नंतर त्यातलं जे शीर्षासन आहे, शीर्षासन सुरुवातीला येत नव्हतं पण हळूहळू जमून जाते. 2-3 वेळा तुम्ही पडता देन यू प्रॉब्ली स्टार्ट गेटिंग. आपल्या स्कूलमध्ये आपल्याला गाडगे सर जे घ्यायचे ना दॅट वॉज आय थिंक तुम्ही पहा आपल्या क्विक एक्सरसाइज झाल्यानंतर मग ही एक्सरसाइज मग ती एक्सरसाइज दॅट सिक्वेन्स वॉज फिक्स्ड. तसं यांच्याकडे पण तसंच आहे. आणि आमचं पतंजली योगच्या याच्यावरती बेस आहे आणि खूप छान करून घेतात. यांचं जे तुम्हाला जे काय म्हणतात त्याला सूर्य नमस्कार जे आहे ते 12 विधी वगैरे 12 वेळा सूर्य नमस्कार जे करून घेतात ना खूपच सुंदर करून घेतात. आणि प्रत्येक मंत्रासोबत असतं त्यांचं. मंत्राचा जाप करून घेतात आणि मग हे आसन करायला लावतात. परत मंत्राचा जाप करतात, परत एक आसन करायला लावतात. त्याच्यामध्ये तू जे म्हणाला की बॉडी आणि माइंडचं जे सिंक्रोनायझेशन ड्युरिंग रिसायटेशन व्हायला पाहिजे ते परफेक्ट होतं. आणि you basically performing some relaxation exercises like त्याला आपण कुठलं आसन म्हणतो ना ते झोपून करतो त्याला काय त्याला म्हणतो शवासन मध्ये एक खूप चांगला आमचे वजलवार सर आहे. इतकं सुंदर करून घेतात ही टेक्स शवासन फॉर ऑलमोस्ट लाईक हाफ अवर यू ऑलमोस्ट गो इन ट्रान्स. आणि त्यांचे जे वर्ड्स जे हे राहतं ना म्हणजे सांगायचा जो बेसिकली जो त्यांचा स्पीड असतो ज्या ह्याने सांगतात युअर माइंड अँड बॉडी गोज इन सिंक्रोनाइज विथ द पर्सन हु इज ऍक्च्युअली आस्किंग अस टू गो इन टू दॅट शवासन. खूपच छान असतं. Maybe this person is associated with YSVASA. What you are mentioning. येस मस्ट बी कारण इकडचे जे चांगले एक्सपर्ट्स लोक आहे ते पतंजली हरिद्वारला जातात, बँगलोरला जातात आणि कवठी म्हणून गाव आहे एक आपल्या ह्याच्यामध्ये कोकणामध्ये तिथले आहेत आपले हे जे स्वामीजी जनार्दन स्वामी. आणि खूपच छान आहे यांचं म्हणजे ऍटलिस्ट म्हणजे मी तरी चांगले लोक येतात ह्याच्यामध्ये. देर आर लॉट ऑफ से इंजिनियर्स डॉक्टर्स अँड बिग बिझनेसमॅन ऑल्सो आर इन्व्हॉल्ड इन दॅट. कारण ते शेवटी प्रत्येकाला पीस ऑफ माइंड लागतं. आणि ज्यावेळेस ते आणि यांचं गीता पठण होतं 7:10 यांचं गीता पठण असतं. 7:30 पर्यंत चालतं 20 मिनिटाचं. आणि देन प्रत्येकाचं ते एक हे अध्याय घेऊन मग त्याचा ते अर्थ सांगून आपल्याला पूर्ण करून घेतात. ते म्हणजे यू बेसिकली तुम्हाला जे 8 अध्याय आहेत ना 8 अष्टांग योग म्हणतो त्याला त्याची तयारी करून घेतात. आय थिंक वंडरफुल सेशन, व्हेरी वंडरफुल सेशन. नाईस. थँक्यू. मला थोडे 2 गोष्टी ऍड करायचे म्हणजे जे सांगायचे वाटतात. Mainly there are 2 branches of yoga. One is mind oriented and another is physic oriented. म्हणजे हठयोग जो हठयोग आहे so it is leading from physical to the trance state and the Patanjali yoga is leading from mind to the no mind state, that is a trance state.
आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा इथे असा आहे का बाबा आपले बरेच मित्र अजिंक्य आर्म फोर्सेस मध्ये आहेत. मग त्यांचं लक्ष काही मेडिटेशन करून समाधी अवस्थेमध्ये जाण्याचं नाही, किंवा जे बिझनेस मध्ये आहेत 24 तास टेन्शन असतं, 24/7 काम असतं, मग त्यांनी योग कसा करावा? So the yoga is designed. The ultimate aim is no doubt it is a samadhi, but how to use it in the daily life हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. Each and everyone can use in the daily life. समजा आपले अजिंक्य आहेत, ऑफिसर्स आहेत आणि ते ग्लेशियर मध्ये एकदम बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये राहतात, एकदम थंडी असते. पण त्यांनी काय करावं त्यावेळेस? तर सूर्यभेदन प्राणायाम करावा. ओके, सो इन्क्रीज the intensity duration so that the internal heat is developed and they can remain fit. म्हणजे समजा आता आपले सैनिक आहेत तिथं, सो योग फॉर मिलिटरी पर्सन विल बी taught in the different way. Yoga for the corporate sector should be taught in the different way. Yoga for the students should be taught in the different way. So we can adjust, manipulate the yoga as per our needs. The ultimate aim is one. But if you want to utilize this concept of yoga, we can utilize it, we can manipulate it, but the essence of the yoga should remain same. So the utility may differ. That's what I want to say. And suppose now we don't have time to exercise, we don't have time to do asanas. So asana is just 10 part of the yogic process. समजा खूप थकून आल्यानंतर तुम्ही वॉश वगैरे घेतलं, फ्रेश झाला, तुम्ही झोपी गेला. झोपी गेल्यानंतर जे थॉट प्रोसेस आहे, जस्ट रिलॅक्स इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडी, कूल डाऊन, हॅव द पॉझिटिव्ह थॉट्स, थिंक ऑफ दॅट कॉन्शियसनेस. तो प्राण माझ्या शरीरामध्ये असा संचारलेला आहे, मला आनंदी वाटतंय, मी किती काम करू शकतो, मी थकत नाही, हा विचार एक केला. So it is more and more powerful than the asana that. So in the duty also, so police personals are there, officers are there. थोडा आर कंट्रोल टू द थॉट प्रोसेस. मी किती काम केलं तर थकणार नाही, माझ्यामध्ये ते चैतन्य आहे, शक्ती आहे, आणि त्या शक्तीच्या जोरावरती किती काम करू शकतो. हा जो थॉट आहे ना, दॅट इज मोर ऑफ योग. That I would like to say. And दूसरा असं ते मी you have said about the low frequencies, no? You have said about low frequencies like 15 hertz to 20 hertz, no? Yes. They are very relaxing frequencies. Yes, So you find that whenever you go to temple, you get that kind of the गाभारामध्ये आपल्याला ते फिलिंग येतं. आणि तिथं आपण म्हणतो की आवाज कोणी करायचा नाही, कारण काय होतं तिथं डिस्टर्बन्स इट एम्प्लिफाईज, म्हणून तिथं आपण कोणाला आवाज करायला सांगत नाहीये. Then you find whenever you chant like Om or any mantra, it comes back to you in the full form of energy. That's, I think, one scientific reason why the temples are generally located on the hills. Yes. So there is hardly any disturbance. So that is one of the reasons. आणखी दुसरी गोष्ट म्हणजे बिंग ए सैनिक मला सांगा असं वाटतं, ऍक्च्युली बिंग इन द योग शाकाहार मिताहार सांगितलं असतं, हे मान्य आहे. समजा तू आपण आपण दारू पितो, मग मी असे जे कृत्य करत असतो तर मी योग करूच नाही का, हा प्रश्न तसं नाही. तू पूर्ण क्लिअर अख्खा बोकडा सुद्धा तू असं करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. मला थोडं हे सांगायचं आहे किंवा तो ऍटिट्यूड आपला थॉट जो आहे, एक जण खूप व्हेजिटेरियन आहे पण त्याचे खूप निगेटिव्ह थॉट्स आहेत, योग करतोय पण काय करतोय, फार प्युअर आहार घेतोय पण निगेटिव्ह थॉट्स आहेत, तर त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह इफेक्ट होत नाही. पण एखादा दारू पितोय, भरपूर नॉनव्हेज खातोय पण त्याचे पॉझिटिव्ह थिंकिंग आहे, इट विल वर्क मोर फॉर हिम. सो हिअर इज नो बाइंडिंग, त्याचे काही रूल्स आहेत. सो वी ट्राय टू फॉलो मोर अँड मोर रूल्स, बट somehow if it is not possible, we should not give up. That is what I mean to say. थँक्यू हलबंडगे सर. मला एक प्रश्न आहे काय की इट वॉज वंडरफुल सेशन आणि खूप एज्युकेटिव्ह होता, पण माझी एक रिक्वेस्ट असेल, दीपक सर आहात, तुम्ही आहात, अजिंक्यसाठी डिस्कनेक्ट. हॅलो दीपक he's listening to that. ओके, मला काय सांगायचं होतं की तुम्ही जर आमच्यासाठी आता हे एज्युकेटिव्ह सेशन घेतलाय, पण त्याच्याऐवजी तुम्ही जर आम्हाला दोघांनी मिळून जर ट्रेनिंग सेशन जरी घेतलं ना, एक मे बी
काही तुम्ही ठरवा, तुम्ही एक टाइम ड्युरेशन, आणि असं काही करता आलं तर इट विल बी वंडरफुल. यू मे चार्ज फॉर दॅट. पण हे मला वाटतं खरंच खूप चांगली ऍक्टिव्हिटी होऊ शकेल. तर तसं काही तुमच्या डोक्यात आहे का, म्हणजे तुम्ही ट्रेनिंग देण्याचा विचार आहे का काही? आय एम रेडी, नो प्रॉब्लेम. Soham, this is Jagdish Mari from 82 batch, Jumbos. Hello. या जग Somebody is speaking. Soham, Jagdish Mari. येस सर. सोहमचा अर्थ काय रे? परमात्मा जो काय आहे तोच मी आहे. मग रिअली इट वॉज वंडरफुल सेशन लाईक युअर नेम. दॅट इज वन. येस. सेकंड, तू जो एक माइंड ग्राफ दाखवलास मुलाचा की चेंज, काय टेक्नॉलॉजी आहे? ऍक्च्युली ती बायोफिल्ड स्कॅनिंग आहे आणि ऍक्च्युली इट इज ॲट अ प्रायमरी लेवल. त्याचे इफेक्ट्स स्कॅनिंग वगैरे होते. जसे बायोफिल्ड, जसं आपण क्लिअर फोटोग्राफी आहे तसं आपण फोटोग्राफ काढून आपले त्याच्यामध्ये फोटोग्राफ काढल्यानंतर त्याचे कलर्ड पॅटर्न दिसतो. जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड आहे ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड हे स्कॅन केल्यानंतर तसे पिक्चर दिसतात. आणि जे ऑन द बेसिस ऑफ द कलर्स वी कॅन डायग्नोज if whether there is a problem at mental physical level. But this field, this is true, but it has not been we can say at scientific level it has not been validated. म्हणजे त्याच्यावर रिसर्च होणं, व्हॅलिडेट करणं. मेंटल फिजिक्स असा गेम आहे जो मनाची शक्ती अशी आहे नाही, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. And it is very difficult to come to the common conclusion. एक्सपेरिमेंटेशन केल्यानंतर त्याच्यात व्हेरिएशन येतात. त्यामुळे ते थोडं शास्त्र एक्सपेरिमेंटेशन वरती व्हॅलिडेट करणं अवघड आहे. पण नाउ द रिसर्चेस आर गोइंग ऑन. कारण मला काय म्हणायचं आहे, इफ द स्कॅनिंग आपल्या सगळ्यांचं आपण प्रत्येकानं बघितलं, विल स्टार्ट हेटिंग आवर सेल्फ फर्स्ट. येस येस डेफिनेटली. आता बघा पुण्यामध्ये स्कॅनिंग सेंटर आहे, ठाण्यामध्ये स्कॅनिंग सेंटर आहे. ते त्याची फीज केवळ काहीतरी 700 का काहीतरी आहे. ते प्री डिटरमाइंड, म्हणजे आपल्या मेंटल लेवल मध्ये प्रॉब्लेम आहे का, कुठे आहे फॅसिलिटी? सोम फी फॅसिलिटी कुठे आहे स्कॅनिंगची? अरे सतीश थांब ना. पुण्यामध्ये आहे एक सेंटर, मी तुम्हाला फोन नंबर कळवेल. पण इट्स अ रिअली वंडरफुल सेशन सोहम. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, थँक्यू. हॅलो सर. तर मी गजानन दमकोंडवार, 2008 पास आउट बॅच. एम आय ऑडिबल? Yes. But not visible. Okay, the light is not so good here. सर ऍक्च्युली मला जवळजवळ 3.5-4 वर्षापासून सोरियासिसचा त्रास सुरू आहे सर. तर मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन ट्राय केलं, होमिओपॅथी, ॲलोपॅथी. नाव करंटली आय एम डुईंग आयुर्वेदिक, अँड मोस्ट ऑफ देम हॅव सजेस्टेड मी टू गो फॉर योगा, अँड आय हॅव बीन ट्राईंग हेल्थ लाईक खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं लाईक ट्राय केलं. युट्यूब सेशन्स बघतो. आणि मी कसं थोडं म्हणजे टेक्निकल सपोर्ट जॉब मध्ये होतो, तिथं थोडं स्ट्रेसफुल असायचं, त्याच्यामुळे ते अजून जास्त इम्पॅक्ट करत होतं. तर आता मला एक असं सजेशन आलं की पतंजली योगपीठ हरिद्वारला एक कुठला तरी कोर्स आहे म्हणे, जाऊन तिथे जर केलं तर कदाचित त्याच्याने खूप हेल्प होऊ शकते म्हणून. आणि जसं माझ्या लक्षात आलंय की ह्या सेशन मधनं मी मोस्टली फिजिकल वर्क करत होतो, मेंटल लेवलवर खूप कमी असर पडत होता. आणि हा डिसीज आहे मोस्टली मेंटल लेवलवर एफेक्ट करतो असं माझ्या लक्षात आलेलं आहे काही दिवसाच्या ह्याच्यामधनं. सर ह्याच्यामध्ये काही अजून लाईक अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू पतंजली योगपीठ काही हेल्प होऊ शकते का सर? लाईक एनी अदर सजेशन्स यू हॅव? म्हणजे बेस्ट सोल्युशन इज यशवासा. तिथं काय करतात, तिन्ही प्रकारचे ट्रीटमेंट देतात. नॅचरोपॅथी, आयुर्वेदिक, योग आणि ॲलोपॅथिक, म्हणजे कॉम्बिनेशन असतं. आणि समजा तिथे 24/7 तिथे ठेवत असल्यामुळे त्याचा इम्पॅक्ट खूप असतो एन्व्हायरमेंटचा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही म्हटल्यासारखं दिस इज मोर ॲट मेंटल लेवल अँड इट हॅज मॅनिफेस्टेड ॲट फिजिकल लेवल. ह्याच्यामध्ये स्ट्रेस कमी करणारे पॅरामीटर्स आपण इम्बाईब केले पाहिजे. आहार, स्ट्रेस, पॉझिटिव्ह थिंकिंग, ह्याच्यावरती वर्कआउट करावं लागतं. आणि इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. योग असा क्षेत्र आहे, यू नीड टू बी व्हेरी पेशंट.
इट इज अ लाईफस्टाईल आणि लॉंग टर्म प्रोसेस आहे. आणि समजा ते अडॉप्ट केलं तर निश्चित त्याच्यामध्ये यू विल हॅव व्हेरी हाय पॉझिटिव्ह इफेक्ट. असे काही उदाहरण, कॅन्सर सुद्धा दुरुस्त झालेला आहे. तर त्यामुळे तो जो पेशंट असतो त्याची मेंटल पॉवर किती आहे त्याच्यावरती ते क्युरिंगची इंटेन्सिटी सुद्धा अवलंबून असते. काही काही जण समजा आता आपण हल्ली पाहतो बऱ्याच वेळेस आता कोरोना पॉझिटिव्ह येतो म्हणतात ते काही जण सुसाईड करतात. आता 95 वर्षाचे लोक बरेच डिसीज म्हातारे असतात पण ते फिट अँड फाईन घरी येतात. म्हणजे जो मेंटल जो गेम आहे ना, so it will reverse most of the things and it will bring it to the normalcy. Gajanan, can I add to what Soham said? See, this actually sure, happened sir. when I was in AS Vyasa, and there was a guy who came from USA. He's an Indian guy working in Toyota USA. He was brought on a wheelchair, okay, Yes. because he had a severe back spinal problem. And after 1 week, because he had a very short time to attend the course, after 1 week he went walking. So at the end, we are all discussing, he is going, we are saying bye to him and all that, because I stayed for longer time. So I asked him, what is it that happened differently? That he had attended a lot of physiotherapy courses in USA, but nothing happened. No effect was there. So one thing that points out very clearly is whatever you do, like Soham said, has to be done with total awareness. Yes. And should be synchronized with your breathing pattern, because like Soham said, stimulation and relaxation. So stimulation is inhalation, relaxation is exhalation. That combination and with full awareness. You cannot Yes. be doing exercise absent-mindedly, thinking of something else, and then you just, okay, that doesn't work. Yes. This, anything you do, whether you're doing a physical exercise or a yoga or a meditation, Yes. has to be done with total awareness. Like you actually imagine that your each and every cell is a living person. It's Yes. like a red blood cell wearing a red frock, a white blood cell wearing a white frock. They are all around in your body. So create your awareness, bring it to the cellular level, and create a joy at each and every cellular level. Each and every cell should be dancing. That awareness you have to create in your mind when you're doing yoga. And whatever see, like Soham said, ultimately the stress manifests itself into a disease. It is a physical symptom. That is, stress is about 80% cause for all our problems, whether it is a skin disease, whether it is a heart disease, everything. Because the resistance comes down and then we are attacked by the fungus or bacteria or anything. Thank you so much, sir. आणि जसं I'll सरांनी still म्हटलं, सर जसे सांगितले, हा जो थॉट प्रोसेस आहे ना, आपण 24 तास करू शकतो. जेव्हा झोपलेला आहे तेव्हा शांत झोपलेला आहोत. एरवी आपण कोणतेही काम करत असेल, ओके, ती 24/7 हा थॉट आपण इम्बाईब करू शकतो आणि त्याचा इफेक्ट मग शरीरावरती, मनावरती तो एकदम फास्ट जाणवू लागतो. फक्त योगा बसून अर्धा तास 1 तास करता वेळेसच केलं पाहिजे असा काही भाग नाही. ओके, आपण जर्नी करतोय तर जर्नी शांत आपण बसून तो जसं आपण तो विचार जर केला ना तर त्याचा इफेक्ट खूप महत्वाचा. म्हणजे 2 महत्वाचे शब्द आहेत, स्किल आणि विल. समजा 2 बॉक्सर्स आहेत, आपण अजिंक्यन्स आहोत, 2 बॉक्सर्स आहेत, इक्वली टफ आहेत, पण जो ठरवतो ना मी जिंकणार, विल, तो जिंकतो, दुसरा हारतो. तसं डिसीजच्या बाबतीत, स्ट्रेसच्या बाबतीत तसंच आहे. तुम्ही ठरवलं पाहिजे मी याला हरवणार, तर तुम्ही हरवणार. ओके सर. शेवटचा 5 मिनिट राहिलेले आहेत, तर एक आपण प्रश्न घेऊयात आणि त्याच्यानंतर कन्क्लूड करूयात. मला एक प्रश्न आहे सुरेश, मला प्रश्न आहे एक शेवटचा. हा, येस. मध्ये तू सेशन मध्ये तू सांगितलंस की जीन्सचे एक्सप्रेशन बदलतात किंवा बदलू शकतो आपण योग केल्याने वगैरे. तर आपली भारतीय संस्कृतीमध्ये पहिल्यापासून योग चालत आलेला आहे आणि आपण त्यानंतरच्या आत्ताच्या जनरेशन पर्यंत म्हणजे काही असं काय विधायक घडलं किंवा काय की आपली लाईफस्टाईल बदलली किंवा आपले एक्सप्रेशन बदलले गेले आणि आपण परत वाईट म्हणा किंवा वेगळ्या परिस्थितीमध्ये आलोय आणि या परिस्थितीतनं आता आपण परत त्या चांगल्या परिस्थितीमध्ये जाण्यासाठी आपण हा सगळी धडपड चालू आहे म्हणा किंवा ब्लिस मिळवण्यासाठी चालू आहे.
तर हे माझं स्टेटमेंट बरोबर आहे का? आणि फास्ट लाईफचा काय फरक पडतो या सगळ्या एक्सप्रेशन चेंजवर? आता ह्याच्यामध्ये असं आहे, आपलं ह्युमन नेचर आहे, वी ऑफ ऑल कम्फर्ट्स. ओके, समजा आपल्या विमानाने हायटेक पाहिजे, कार छान पाहिजे, पण त्याबरोबर आपल्याला आनंद पाहिजे. ओके, आणि हे दोन कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आहे. ओके, म्हणजे आपण कोणतीही जर गोष्ट करत असू, पण आपली मेंटल स्टेबिलिटी होता, जो काही कर्मयोगाचा सिद्धांत आहे. देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन. वन इज स्टॅटिक. जेव्हा आपण कर्म करतो ना, यू एन्जॉय इट, पण एन्जॉय केल्यानंतर त्याच्यात गुंतून राहायचं नाही. एन्जॉय दॅट्स ऑल. पण काय होतं, आपण त्याच्यात फिजिकली मेंटली त्या ऍक्टिव्हिटीशी गुंतून जातो. तर ते डिटॅचमेंट जर आपण ठेवली तर वी लिव्ह हॅपीली. तो सर्वात महत्वाचा पॅरामीटर होता. भगवत ते सांगते, तुम्ही कोणती ऍक्टिव्हिटी करा, जस्ट एन्जॉय इट, बट डोंट गेट इट डिटॅच्ड. ओके, म्हणजे ती ऍटिट्यूड डेव्हलप करणे हे खूप महत्वाचं आहे. आणि हे म्हणजे शिकवण आपल्या ट्रेडिशन सिस्टीम मध्ये, योगामध्ये ऋषी मुनींनी दिलेली आहे. म्हणजे कर्म करू नये, त्याला बंधन नाही, तुम्ही कर्म करा, पण कर्म बंधनामध्ये अडकू नका. मग आता बऱ्याच वेळेस आपल्याला स्ट्रेस असतो, स्ट्रेसहून घरी म्हणजे कंपनीमध्ये बॉस आपल्याला फायरिंग करतो, मग ते फायरिंग केली तर एका सेकंदामध्ये संपतं, पण ती फायरिंग ना 24/7 आपण घरी आल्यानंतर सुद्धा चालू असतं. ते स्विच ऑफ करणं महत्वाचं त्या मॉडर्न वर्ल्ड मध्ये. तसं काहीतरी स्विच डेव्हलप केलं पाहिजे आता. तसं काहीतरी स्विच. Yogesh, see, like Soham said, no, doing your job also is a kind of yoga. If you do it with Yes, passion. yes, And, yes. because once you are passionate about your job, then your stress levels are almost zero. Yes, sir. It is a kind of yoga. So you need prana, Yes, some yes. exercises. As long as you are very happy doing your बघ, job. तुझ्याकडे नोकरीला येतो मी लगेचच. योगेश तुला प्रत्येक गोष्ट ना मेकॅनिकली करायची सवय आहे. त्यामुळे कसं आहे की ते मे बी यू आर नॉट डुईंग इट इन अ योगिक फॉर्म. उद्यापासून सेशन पण बंद केलं. त्याच्या नावात योगेशच्या नावातच योग आहे, त्याच्यामुळे त्याला जास्त त्याला धडपड नाही करावं लागणार जास्त. पण योग होत नाही ना. म्हणून ते योग सेशन घेतोय. राईट. थँक्यू. थँक्स अ लॉट. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. चलो, थँक्यू हलबांगे सर, थँक्यू दीपक सोलरी सर, and all Ajinkyan. Right? चलो, थँक्यू. See you next Sunday. Super. भेटून नंतर आपण